वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगोद्भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहो मति अनुचार प्रेम सहित गादी धरो पधारिये पवन कुमार श्री गोवर्धन नाथ की जय। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वातस्य पत्रस्य मूटे शयाना बालमुकुन्दा मनसा स्मरामि बालमुकुन्दा मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव शिववेति भस्मा पृथ्वेत देवा
પટંતિ નિત્ય ગોવિંદ દામોદર માધવે ગોવિંદ દામોદર માધવે સદેવં ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણ શ્યમનોહરાણી સપસ્તભક્ત્યા ત્રિવિનાશનાની ગોવિંદ દામોદર માધવે ગોવિંદ દામોદર
પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયા દાને સહજે ગૌલોક સંચરે શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. કાલે આપણે અજામિલની વાત સાંભળી, પણ આજ સાહેબ આપણે ત્રિવેણી સંગમ થવાનો છે. એકતા બજરંગ યુવક મંડળ જેને આયોજન કર્યું. હનુમાનજીનું નામ હા વીર બજરંગ યુવક મંડળ. બીજું આજે હનુમાનજીનું પ્રાગટ્ય થવાનું. આપણે રામ જન્મ અને હનુમાનજીનો જન્મ થવાનો છે. અને ત્રીજું આ શનિવાર છે, હનુમાનજીનો વાર. આ સાહેબ ત્રિવેણી સંગમ થયો એટલે હવે એને કેમ ભૂલાય? આપણે પણ હનુમાન ચાલીસા એને યાદ કરવા માટે આપણે બોલવી પડે. શ્રી ગુરુ ચરણ ચરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી બરનઉ રઘુબર બિમલ જસુ જો દાયક ફલચારી बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमन के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केशव हाथ वज्र गुर ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन देव प्रताप महाजन बल. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बलि. सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे. लायत जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाए. सहस्र बदन तुम यश गावे अजरहि श्रीपति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि गुणीसा नारद नारद सहित रहिता. जब कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके कासे तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा. तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना. युग सहस्र योजन पर भानो लील्यो ताहि मधुर फल गान. प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि. दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते. राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे. सब सुख रहे तुम्हारी करना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक आपते कापे. भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे. आसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर. निकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन जान जोड़ावे. सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा. और मनोरथ जो कोई लावे कोई आरोग्य परताप तुम्हारा है परिचित जगत दुनियार. साधु संत के रखवारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता. राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास. गुरु वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिजरावे. अंत काल रघुपतपुर जाए जहाँ तुम्हारे घर सुभाए. और देवता करिए हनुमत से सर्व सुख करिए. संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुख है हनुमान बल बीरा. जय जय हनुमान बिहारी गुरुदेव की नाई. जो सत बार पाठ कर मोहि हनुमान चालीसा होय तुलसीदास सदा हरि तेरा जय
મહારાજ કી જય. સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને વર્ણન કરે છે કે હે રાજન, હવે હિરણ્યકશિપુ અને પ્રહલાદની કથા સંભળાવું છું. હિરણ્યકશિપુ થયો દૈત્ય અને પ્રહલાદ થયો દેવ. હિરણ્યકશિપુએ શક્તિ, સંપત્તિ, સર્વનો ઉપયોગ ભોગ ભોગવવામાં કર્યો છે. તેથી તે બંને દૈત્ય અને પ્રહલાદે સમય શક્તિનો ઉપયોગ પ્રભુ ભક્તિમાં કર્યો. તેથી તે બન્યો દેવ. પરીક્ષિત રાજા પ્રશ્ન પૂછે છે કે મેં ધારેલું દૈત્યો પાપી છે એટલે ભગવાન તેને મારે છે, પરંતુ વૃત્તાસુર ભગવાનનો ભક્ત હતો, તેમ છતાં તેને કેમ માર્યો? સુખદેવજી બોલ્યા કે હે રાજન, ક્રિયામાં વિષમતા છે પણ ભાવમાં વિષમતા ન થવી જોઈએ. રાજન, તને લાગે છે કે દેવો પક્ષ કરી ભગવાન અસુરોને માર્યા, પરંતુ અસુરોનો સંહાર તેના ઉપર કૃપા કરવા માટે હતો. એક ચોર ચોરી કરવા જાય, ચોરી કરવામાં જવાનો હતો રાત્રે, અને એને ઠેસ આવી. ઠેસ આવી એમાં એના પગ ભાંગી ગયો. તો ભગવાન એની ઉપર કૃપા કરી કે દયા કરી? ભગવાનની કૃપા કે અકૃપા? ભગવાનની કૃપા જ કહેવાય. કારણ કે તે દિવસે તે એના જે સાથીદારો હતા તે રાજાને ત્યાં ચોરી કરી અને રાજાના સિપાહીઓ તેમને પકડીને લઈ ગયા, એટલે ભગવાને તેની ઉપર કૃપા કરી. એક ચોર હતો, એ મંદિરમાં ગયો. મંદિરમાં ગયો રાત્રે. ત્યાંના જે પૂજારી હતા એને કીધું કોણ છે? એટલે આને એમ થયું કે ભાઈ હું ભગવાનના મંદિરમાં જાઉં, મારે ખોટું કેમ બોલવું? ચોર હતો પણ છતાં એને એટલી દયા હતી. આ ભારતીય સંસ્કૃતિની તાકાત છે. એને કીધું હું ચોર છું. એટલે આ પૂજારી કહે તો અહીંથી નીકળ, અહીંયા તારે નહીં આવવાનું. અહીંયા શું કામ આવ્યો તું? પેલો ચોર કે મને રાત્રે બીક લાગવા માંડી એટલે હું અહીંયા આવ્યો છું. તારા અહીંયા આવવાનું જ ને, તું નીકળ અહીંથી. એમાં આકાશવાણી થઈ. ભગવાને કીધું કે આને તો હું વર્ષોથી પાળું છું ને, અને તું એક રાત એને હાંસવી નથી એકતો? પેલા એ પૂજારીએ કીધું પણ એ ચોર છે. તો કે તને તો આજે ખબર પડી કે એ ચોર છે, મને તો જેદી જન્મો તેદી મને ખબર હતી કે ચોર થવાનો છે, છતાં હું એને પાળું છું. એટલે આજે પરીક્ષિતને કહે છે કે રાજન, તમે જેવો હશે તેવું તમને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ દેખાશે. એક સ્વરૂપ નક્કી કરવામાં આવ્યું નથી. જીવે જે ભાવથી જુએ છે તે જીવનમાં ઈશ્વર તેવા બની જાય છે. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ એ પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, આત્માથી નથી. રાજન, તમે જેવો પ્રશ્ન કરો છો તેવો પ્રશ્ન તમારા દાદા ધર્મરાજાએ નારદજીને કર્યો હતો. રાજસુ યજ્ઞમાં પહેલી પૂજા શ્રી કૃષ્ણની કરવામાં આવી. શિશુપાલથી આ સહન થયું નહીં. શિશુપાલ ભગવાનને ગાળો દેવા લાગ્યો. ભગવાને સુદર્શન ચક્રથી તેનું મસ્તક ઉડાવ્યું. ત્યારે યુધિષ્ઠિરે કીધું કે ભાઈ શિશુપાલ તો ભગવાનનો વેરી હતો, છતાં એને સ્વર્ગ કેમ મળ્યું? ભગવાન કહે છે કે ગમે તે ભાવથી મને ભજે,
પણ ભગવાનને તમે ગમે એ ભાવથી ભજો, ભગવાન તેને માની લે છે. તેના આગલા જન્મની કથા કહે છે કે ભાઈ આગલા જન્મમાં તે ભગવાનના પાર્ષદો હતા. સનત કુમારોએ શ્રાપ આપ્યો, એમાં 3 અવતાર થયા. પહેલો અવતાર હિરણાક્ષ ને હિરણ્યકશિપુ, બીજો અવતાર રાવણ અને કુંભકર્ણ, અને ત્રીજો અવતાર આ દંડવક્ર અને શિશુપાલ. નારદજી ધર્મરાજાને કહે છે કે હે રાજન, કોઈ પણ રીતે પરમાત્મામાં તન્મય થવાની જરૂર છે. પરમાત્માએ તો કહ્યું કે કોઈ પણ ભાવથી જીવ મારી સાથે તન્મય થાય, બને તો મારા સ્વરૂપનું હું તેને ધન દાન કરું છું. કામથી, ક્રોધથી, ભયથી તથા સ્નેહથી પણ ભગવાનમાં મન જોડી અનેક મનુષ્યો સદગતિ પામ્યા છે. શિશુપાલ સાધારણ માનવી ન હતો, વિષ્ણુનો પાર્ષદ હતો. સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને વર્ણન કરે છે કે હે રાજન, દિતિના 2 પુત્રો હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશિપુ, હિરણાક્ષનો વધ વરાહ ભગવાને કર્યો. અને હવે હિરણ્યકશિપુની વાત કરું છું. હિરણ્યકશિપુ જ્ઞાની હતો, પણ તેનું જ્ઞાન અહમતા હતી, અભિમાન હતું. અભિમાની માણસ હોય ને તે બોલે બહુ, વધારે ડાપણ કરે. હું આમ કરીશ, હું તેમ કરીશ. આપણા સૌરાષ્ટ્રની વાત છે, ભૂપત બારવટીયો, એનું નામ તો બધાએ સાંભળ્યું હોય છે. અમરેલી, ધારી, કુંડલા આ બધાને ધ્રુજાવતો. એક ગામમાં રામ મંદિરના ઓટલા ઉપર 2-5 જણા બેઠા હતા, થોડુંક નાખીને. નખાઈ જાય ને પછી બોલે બહુ, હું આમ કરી નાખું, હું આમ કરી નાખું. કે ભૂપત બારવટિયાને આવવા દો, ખબર પડે મારું ગામ કેમ ભાંગે. ફોજદારને બોલાવી લો, હું કઈ એનાથી બીતો નથી, રહેવા દે ની ભાઈ, પકડીને જેલમાં નાખી દે. એક ભાઈ બોમ્બેની વાત છે, ફૂલ થઈ ગયા એટલે તાજમહેલ હોટલ પાસે આવીને ઓલા ટેક્સી વાળાને કીધું કે ભાઈ ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા ત્યાં જવું છે. હવે ઈ હામાં તાજમહેલ હોટલ ને ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા. ઓલા એને થયું કે આ નાખી ગયો છે, હાલો સાહેબ બેહો. આણીકોરથી બાવણું ખોલીને બેહાડ્યા સાહેબને. આ સાઈડમાંથી આવીને કે સાહેબ આવી ગયો, ઉતરી જાઓ. 50 રૂપિયા આપ્યા ને પછી કીધું કે ધીમી આગજે, કે બહુ ફાસ આકે કે ગાડી તું. એટલે આ બધા વાતો કરતા હતા કે ભૂપત બારવટીયો જો આવે તો એને ખબર પાડી દઉં અમારા ગામ કેમ ભંગાય. પૂજારી કહે કે ભાઈ આપણે એ આવે તઈ ની વાત તઈએ. અત્યારે તો તમે ભજન કરો, એ કે પૂજારીને કે મહારાજ તમે રહેવા દેજો, ખોટું આડું ઉતરી જાય. કે મહારાજ તો પાછા ધૂન ગાવા માંડ્યા. બનવું એવું કે તેથી ભૂપત બારવટે આવ્યો એ ગામમાં, બંદૂકનો અવાજ થયો ને ભાગ્યા. આ 4-5 જણા હતા ને, પૂજારી બહુ તૈયાર હતો, એ વાહે ગયો. એ કે ઉભા રહ્યો, ભૂપત બારવટે આવ્યો. એ કે તમે કહેતા હતા ને કે આબરૂના કાકરા એના કરી નાખીએ. ઓલા કે જવા જોઈએ કે એમાં આબરૂના કાકરા થાય અને આમાં ખાંભિયું થાય જો આવી જાય તો. એ કે કાકરા હારા પણ ખાંભિયું થાવી ન હારી. એટલે અભિમાની માણસ હોય ને એ આવું વિચારતા હોય. હિરણ્યકશિપુ અભિમાની છે. હિરણ્યકશિપુ બીજાને જ્ઞાનનો બોધ આપે છે, પણ પોતે વિચારે છે કે મારા ભાઈનો વધ કરનાર વિષ્ણુ ઉપર ક્યારે વેર વાળું. માતા દિતિએ હિરણ્યકશિપુને બોધ આપ્યો કે વિષ્ણુ સાથે લડવાની વાત છોડ. હિરણ્યકશિપુએ વિચાર્યું ઠીક છે,
તો હું અમર બની અને પછી તેની સાથે વેર લઈશ. માતાને સમજાવી અને હિરણ્યકશિપુ તપ કરવા જાય છે મંદરાચળ પર્વત ઉપર. હિરણ્યકશિપુની પત્નીનું નામ હતું ક્યાધુ. હિરણ્યકશિપુ પત્નીને મળવા જાય. ક્યાધુ પૂછે છે, તપસ્યા કરીને પાછા ક્યારે આવશો? હિરણ્યકશિપુ કહે, એનો કોઈ સમય નક્કી નથી, ઘણા વર્ષો વીતી જશે. મારે 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરવું છે. ક્યાધુને હિરણ્યકશિપુ કહે છે, અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરીને પછી હું આવીશ. હિરણ્યકશિપુ મંદરાચળ પર્વત ઉપર તપ કરવા જાય છે. દેવોએ બૃહસ્પતિની પ્રાર્થના કરી અને બૃહસ્પતિ પોપટનું રૂપ લઈ અને ત્યાં આવે છે. જ્યાં હિરણ્યકશિપુ તપ કરવા માટે શરૂઆત કરી ત્યાં પોપટ નારાયણ નારાયણ એવું બોલ્યો. હિરણ્યકશિપુએ જોયું કે આ તો મારા વેરીનું નામ લે છે. ત્યાંથી એને ઉડાડ્યો. ફરીવાર પાછો તપ કરવા જાય ત્યાં પાછો પોપટ આવી અને નારાયણ નારાયણ એવું બોલ્યો. હિરણ્યકશિપુને થયું કે આજ તપ કરવાનો અવસર નથી. હિરણ્યકશિપુ ઘરે આવે છે. તેની પત્નીને થયું કે પાછા કેમ ઘરે આવ્યા? હવે સીધે સીધું અમુક માણસ ક્રોધી હોય ને સીધું ન પૂછાય, પણ ક્રોધીને વશ કરવો હોય ને તો એના વખાણ કરવા. ક્રોધી માણસને એટલે હિરણ્યકશિપની પત્ની ક્યાધુએ જેના નોકરોને હતા એને કીધું કે આજે રાજા માટે હું રસોઈ બનાવીશ. આવ્યા, પાણી આપ્યું. પાણી આપી રસોઈ પોતે બનાવી. હિરણ્યકશિપ જમવા બેઠો ત્યારે ક્યાધુએ પૂછ્યું કે ઇન્દ્રાદિ દેવો તમારાથી થરથર કાપે છે. તમે જીતેન્દ્રિય છો, જ્ઞાની છો. આપનો જેવો વીર થયો નથી કે થવાનો નથી એના વખાણ કરે છે. એ તો હું ભાગ્યશાળી કે આપના જેવા પતિ મને મળ્યા. એ તો હું આપ ધારેલું કામ કર્યા વગર પાછા ન આવો, પણ આજે કેમ વેલાસર પાછા આવી ગયા? એટલે હિરણ્યકશિપ મોજમાં આવી ગયો, એના વખાણ કર્યા ને. એટલે એને એવું કીધું કે જ્યારે હું તપ કરવા બેઠો એટલે પોપટ આવી અને નારાયણ નારાયણ એવું બોલ્યો. ક્યાધુને થયું કે આ વખત છે એની પાસે નારાયણ નું નામ લેવરાવવાનો. ખાઈ હાથ ધોયા અને જે પાણી દેવા જાય છે એટલે કે હું કામમાં હતી, તમે શું કીધું તું? પોપટે શું કીધું? તો કે નારાયણ નારાયણ. શયન કરવા ગયા ત્યારે એના પગ દબાવતી વખતે ફરીવાર ક્યાધુ કહે છે કે પોપટ કઈ થોડું નારાયણ એવું બોલે? પોપટ એવું બોલે? તો કે હા હા, તેણે કીધું નારાયણ નારાયણ. ન હોય તો કે હા નારાયણ એવું બોલ્યો ને. એમ કરતા ક્યાધુએ 108 વાર હિરણ્યકશિપુ પાસે નારાયણનું નામ લેવરાયું. અને ત્યારે તેના ગર્ભમાં પ્રહલાદજી નું આગમન થયું હતું. ક્યાધુએ આ પ્રસંગનો લાભ લઈ 108 વાર જપ કરાવ્યો. માતા પિતા ભગવાનનું નામ લેતા હતા તે વખતે પ્રહલાદ માના પેટમાં આવ્યા. આથી હિરણ્યકશિપ રાક્ષસ થયો, તેમ છતાં પ્રહલાદ દેવ તરીકે પૂજાયો. પ્રહલાદને માના ઉદરમાંથી સંસ્કાર મળેલા એટલે તે માના ઉદરમાં જ ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે.
ક્યાદુ સગર્ભા છે. હિરણ્યકશિપુ તપસ્યા કરવા ગયો. 36,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી. 36,000 વર્ષ અન્ન જળનો ત્યાગ કર્યો. હિરણ્યકશિપુની તપસ્યા કેવળ ભોગવિલાસ માટે હતી, દેવોને ત્રાસ આપવા માટે હતી. હિરણ્યકશિપુની તપસ્યા ઉગ્ર બની. તેના શરીર ઉપર મોટો રાફડો થયો. તેના તપથી પ્રસન્ન થઈ બ્રહ્માજી ત્યાં પધાર્યા છે. રાફડા ઉપર જળ છાંટ્યું. રાફડામાંથી હિરણ્યકશિપુ બહાર આવ્યો. બ્રહ્માજીએ કહ્યું, વરદાન માંગવા માટેનું બ્રહ્માજીએ કહ્યું હિરણ્યકશિપુને, બોલ તારી શું ઈચ્છા છે? હિરણ્યકશિપુ કહે, મને અજર અમર બનાવો. બ્રહ્માજી કહે, જેનો જન્મ છે તેનું મૃત્યુ નક્કી છે, તું બીજું કાંઈ માંગ. હિરણ્યકશિપુ કહે, મહારાજ મને એવું વરદાન આપો કે હું દિવસે ન મરું, રાત્રે ન મરું, જળથી ન મરું, ચેતનથી ન મરું, અસ્ત્રથી ન મરું, શસ્ત્રથી ન મરું, ઘરની અંદરે ન મરું, ઘરની બહાર પણ ન મરું, પશુથી ન મરું અને માનવીથી પણ ન મરું. આવું વરદાન મને આપો. બ્રહ્માજીએ વિચાર કર્યો કે હિરણ્યકશિપુ તપસ્યા ખૂબ કરી છે, વરદાન આપવું પડશે. બ્રહ્માજીએ હિરણ્યકશિપુને વરદાન આપ્યું. તથાસ્તુ. હિરણ્યકશિપુ વરદાન લઈ ઘરે આવે છે. હિરણ્યકશિપુની શક્તિ વધી છે. ઇન્દ્ર વગેરે દેવો યુદ્ધમાં પરાભવ કર્યો. દેવો પણ દુઃખી થયા, પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી. આ બાજુ પ્રહલાદનો જન્મ થયો. પ્રહલાદ ધીરે ધીરે મોટો થવા લાગ્યો. પ્રહલાદજી 5 વર્ષના થયા. દૈત્યોના ગુરુ ચંડામર્ક શુક્રાચાર્યના પુત્ર હતા. એ શંડ અને અમર્ક એટલે શંડામર્ક એને કહેવામાં આવે છે. હિરણ્યકશિપુએ શંડામર્કને બોલાવ્યા. શંડામર્કને કહ્યું કે આ બાળકને રાજનીતિ ભણાવો. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે હે રાજન, શંડામર્ક પ્રહલાદને રાજનીતિ ભણાવે છે. પરંતુ ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારથી પ્રહલાદને ભક્તિનો રંગ લાગેલો. ગુરુ જે ભણાવે તે સાંભળે છે, પણ રાજનીતિનું ચિંતન કરતા નથી. ગુરુજીએ વિચાર કર્યો કે છોકરો ડાયો છે, તેની કેળવણી જોઈએ, તેના માતા પિતા કઈ ઇનામ આપશે. ચંડામર્ક પ્રહલાદને દરબારમાં લઈ આવે છે. પ્રહલાદજી પિતાને પ્રણામ કરે છે. પિતાજીએ પ્રહલાદને ઉઠાવ્યો, પોતાની ગોદમાં બેસાડ્યો અને પછી કહ્યું કે તને જે ગુરુએ સારો પાઠ શીખવેલો હોય રાજનીતિનો તે કહે. પ્રહલાદજીએ વિચાર્યું કે ગુરુજીએ તો મને મારફાડની વિદ્યા શીખવાડી છે, કેમ બોલવી? પ્રહલાદજી સુંદર બોલ્યા, વિવાતમ ગૃહ્યમ મધ્યમ કૂપમ વનોગતમ યુદ્ધ રીમાશ્રયે. આનો અર્થ એવો થાય કે આપણા અધપતનનું કારણ અંધારા કુવા સમાન ઘર છે. પ્રાણીઓ માટે જે શ્રેય છે તે આ ઘરને છોડી વનમાં જવું અને ભગવાન શ્રી હરિનું શરણ ગ્રહણ કરવું. પિતાજી, અનેક જન્મોના અનુભવ ઉપરથી કહું છું કે હજારો જન્મથી આ જીવ લૌકિક સુખ ભોગવે છે, છતાં તેની તૃપ્તિ થઈ નથી. સ્વાર્થ અને કપટ સિવાય સંસારમાં બીજું કાંઈ નથી.
પ્રહલાદજી કહે છે, પિતાજી, જીવને વિવેક નથી, પણ જીવ ઉપર નિસ્વાર્થ પ્રેમ કરનાર એક પરમાત્મા છે. બાકી સંસારમાં સ્વાર્થ અને કપટનો સંબંધ રહી ગયેલો છે. ઈશ્વરની આગળ ક્યાં સુધી કપટ રહે? એ તો જીવ કોશિશ કરે પણ ક્યાં સુધી રહે? જીવન તો ખુલ્લું પડશે. તારા ગમે તેટલા પ્રકાશ કરે પણ ચંદ્રને થોડા છુપાવી શકે? પ્રહલાદજીએ હિરણ્યકશિપુને સુંદર બોધ આપ્યો. શંડામર્કને ઠપકો આપ્યો હિરણ્યકશિપુએ કે તમે આવું શીખવાડો છો? શંડામર્ક કહે, નહીં, અમે તો રાજનીતિના પાઠ શીખવાડીએ છીએ, આવું અમે ક્યારેય શીખવાડ્યું નથી. ફરીવાર પ્રહલાદજીને ભણવા માટે મોકલે છે. પ્રહલાદજીને ચંડામર્ક કહે છે કે તમને જે રાજનીતિના પાઠ શીખવ્યા કે તમે કેમ બોલ્યા નહીં? ત્યારે પ્રહલાદજી કહે છે કે મારે રાજનીતિ નથી શીખવી, મારે તો પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરવું છે. આઠ દિવસમાં એકવાર આપણે આંબાનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, ભાગવત રૂપી આંબો. તો આજે ભાગવત રૂપી આંબાનું શ્રવણ કરીએ. આંબો અખંડ ભુવનથી ઉતર્યો, આંબો અખંડ ભુવનથી ઉતર્યો, વ્રજ ભૂમિમાં આંબાનો વાસ, સખી રે પ્રકાશ સખી રે આંબો હુવા દેવકી પ્રકાશ સખીએ આંબો એમ કહેવાય કે જે દરરોજ અહીંયા ના આવી શકાય હોય, ખાલી આનું પદ સાંભળે ને આંબારૂપી પદ, તો એને ભાગવત સાંભળ્યા બરાબર ફળ મળે. એમાં એ અધિક માસ, અધિક એટલે વધારાનો માસ એમ કહેવાય. જ્યારે અધિક માસની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે તે રડવા લાગ્યો કે મારા ગમે આ જેટલા મહિના છે એના ઈષ્ટદેવ છે, ગમે ચૈત્ર, કાર્તક, માક્ષર, એ બધાયના અધિક માસના કોઈ દેવ નહોતા. એક વધારાનો માસ કહેવાતો. ભગવાનને શરણે ગયો અને ભગવાનને કીધું કે ભાઈ મારા કોઈ ઈષ્ટદેવ નથી મારા મહિનાના, એટલે અધિક માસની ચોપડીમાં વાર્તા આવે છે, સાંભળી હોય તો. ભગવાને કીધું કે આજથી મારું નામ, આનું નામ એક પુરુષોત્તમ માસ પણ કહેવામાં આવે છે, આજથી હું મારું નામ આ મહિનાને અર્પણ કરું છું. એટલે એમાં આજ ભક્તિનો મહિનો.
તેની સેવનારી સે રજનાર સખીએ આંબોરો આંબો અખંડ ભુવન આંબોય પડ આંબોરો પિયો શીખે સુને સાંભળે આંબો ગાય શીખે ને સાંભળે એનો પ્રભુના ચરણોમાં થાય
માયે વાસ સખીએ આંબો રોપિયો એના પ્રભુના ચરણ માયે વાસ સખીએ આંબો રોપિયો. થોડા સમય પછી ફરીવાર હિરણ્યકશિપુ પ્રહલાદને બોલાવે છે. પ્રહલાદને કહે છે કે હવે તું જે પાઠ સારો તને લાગે, જે તને શીખવાડ્યો હોય તે તું કહે. પ્રહલાદજી કહે છે કે શ્રવણ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્ય આત્મનિવેદનમ. પ્રહલાદ કરે, પિતાજી 9 પ્રકારે વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિ થાય છે. ભગવાનના ગુણ લીલા નામ આદિનું શ્રવણ, તેનું કીર્તન, સ્મરણ, એમની ચરણ સેવા, વંદન, દાસ્ય, આ પ્રમાણે 9 પ્રકારે વિષ્ણુ ભગવાનની સેવા કરી શકાય છે. આ સાંભળી હિરણ્યકશિપુને ક્રોધ આવ્યો. પ્રહલાદને ગોદમાંથી ફેંકી દીધો. સેવકોને હુકમ કર્યો કે તે મારા શત્રુનું ભજન કરે છે, આને મારી નાખો. આ શત્રુના વખાણ કરે છે, આ મારવા યોગ્ય છે. સૈનિકો તેમને લઈ જાય છે. પ્રહલાદને મારવા ઘણા પ્રયત્નો કરે છે, પણ પ્રહલાદનો વાળ વાકો થતો નથી. હાથીઓથી, ઝેરી સર્પોથી, માયાના પ્રયોગોથી, ઝેર આપવાથી, ઊંડા ખાડાઓમાં પૂરવાથી, પાણીમાં ડૂબાડવાથી અનેક પ્રયત્નો કર્યા, પણ પ્રહલાદજી મરતા નથી. હિરણ્યકશિપુ વિચારે છે કે આ કોઈ ઉપાયે મરતો નથી, આ મને મારવા તો નથી આવ્યો ને. હિરણ્યકશિપુ ગભરાયો. ત્યાં ચંડામર્ક ત્યાં આવ્યા છે. તે કહે છે કે તમે શા માટે ગભરાઓ છો? અમે તેને વરુણ પાશમાં બાંધી અને રાખીએ. આજે પ્રહલાદને વરુણ પાશમાં બાંધી અને ચંડામર્ક લઈ જાય છે. આશ્રમમાં ઘણા રાક્ષસી વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હતા. તેમની સાથે વાતો કરવામાં પ્રહલાદને ખૂબ આનંદ થતો. ચંડામર્ક તે બધા બાળકોને રાજનીતિ ભણાવતા. એક દિવસ ગુરુજી બહાર ગયા ત્યારે બધા બાળકો દડો રમવા તૈયાર થયા. પ્રહલાદજી બાળકોને કહે છે કે તમે અહીં આવો, આજે હું તમને એક નવીન રમત બતાવીશ. બધા બાળકો પ્રહલાદની આસપાસ વીંટળાઈને બેસી રહે છે. બધા બાળકો પ્રહલાદની આસપાસ બેઠે ત્યારે પ્રહલાદ કહે છે કે આજે હું સંસારમાં મનુષ્ય જન્મ ઘણો દુર્લભ છે, તેના વિશે તમને વાત કહેવા માંગુ છું. આ કઈ મારા ઘરની વાત નથી, આ તો નારદજીએ કીધેલી. ત્યારે દૈત્ય બાળકો કહે કે તું તો બહુ નાનો છે, નારદજી તને ક્યારે મળ્યા? ત્યારે પ્રહલાદજી કહે છે કે જ્યારે હું માતાના ગર્ભમાં હતો ત્યારે ઇન્દ્ર મારી માતાનું હરણ કરીને લઈ જતો હતો. મારા પિતાજી તપસ્યા કરવા ગયેલા ત્યારે નારદજી ત્યાં મળેલા છે, અને નારદજી ઇન્દ્રને કીધું કે આ ક્યાધુને તું છોડી દે. એના ગર્ભમાં જે પુત્ર છે તે રાક્ષસ નથી, પણ ભગવાનનો પરમ ભક્ત થશે. એટલે મેં નારદજી પાસેથી સાંભળેલું. પ્રહલાદે કહ્યું કે વૃદ્ધાવસ્થામાં ભજન કરીએ તો પૂછે છે કે પરમાત્મા કેવી રીતે પ્રસન્ન કરવા? વૃદ્ધાવસ્થામાં કઈ રીતના ભગવાનને તમે ભજી શકો? બાળકોએ પ્રહલાદને પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે પ્રહલાદ એને કહે છે કે માણસ, આમ આપણે વિચાર કરીએ તો માણસના 100 વર્ષ
ગણીએ આપણે કળિયુગમાં, સતયુગમાં, દ્વાપરમાં, એમાં તો ઘણા વર્ષો લખ્યા. એમાં 100 વર્ષ માણસનું આયુષ્ય આપ્યું. 100 વર્ષમાં 50 વર્ષ તો એ ઊંઘવામાં કાઢે, સુવામાં 12 કલાકનો દિવસ ને 12 કલાકની રાત્રિ આપણે ગણીએ. 50 વર્ષ સુવામાં કાઢે, 50 વર્ષ પાછળ વધ્યા. એમાં 10 વર્ષ બાળપણના જાય. ત્યાં લગી એને ખબર ન હોય કે ભાઈ કઈ રીતના ભગવાનની ભક્તિ કરવી કે કઈ રીતના જીવવું. બાળકને તો રમવાનો છેલ્લા 90 થી 100 10 વર્ષ ઈ કાઢ નાખો તો એ વૃદ્ધાવસ્થા હોય, બીજા બાવડું પકડીને લઈ જાય. 30 વર્ષ જીવવાના છે માણસે, પણ તોય હખે નથી જીવતા. 30 વર્ષ જ જીવવાના છે ને માણસના હાથમાં, કેટલા 30 વર્ષ રે, પણ તોય માણસ નથી જીવી શકતા. આજે પ્રહલાદ કહે છે કે એક જ પરમાત્મા સર્વમાં રહેલો છે, જગતને પ્રસન્ન કરવું તે કઠણ છે, પણ મારા કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા કઠણ નથી. માટે ભગવાનનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. આપણે ગાઈએ ને, તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. કંઈક આત્માનું કરજો કલ્યાણ, જીવન થોડું રહ્યું. કંઈક આત્માનું કરજો કલ્યાણ, જીવન થોડું રહ્યું. તમે દીધેલા કોલ કેમ ભૂલી ગયા? તમે દીધેલા કોલ કેમ ભૂલી ગયા? જૂઠી માયાના મોહમાં ગેલા તયા, જૂઠી માયાના મોહમાં ગેલા તયા. જેતો શું ભૂલ્યા તો માન, જીવન થોડું રહ્યું. જેતો શું ભૂલ્યા તો માન, જીવન થોડું રહ્યું. કે તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. પડદે જુવાની માં અડધું ગયું. નથી ભક્તિના માર્ગમાં પગલું ભર્યું, નથી ભક્તિના માર્ગમાં ડગલું ભર્યું. હવે બાકી છે તેમાં જ્ઞાન, જીવન થોડું રહ્યું. હવે બાકી છે તેમાં જ્ઞાન, જીવન. ગઢપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં, ગઢપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં. લોભ વૈભવને ધનને કે
ભક્તિ પ્રભુમાં મસ્તાન જીવન તોડું રહ્યો ભક્તિ પ્રભુમાં મસ્તાન જીવન તોડું રહ્યું તમે ભાવે ભજી લ્યો ભગવાન જીવન તોડું રહ્યું ભક્તિનું ભાતું ભરો રાજેતીને ભક્તિનું ભાતું ભરો એક ડરતો પ્રભુજીનો દિલમાં ધરો એક ડરતો પ્રભુજીના દિલમાં ધરો રાજેતીને ભક્તિનું ભાતું ભરો રાજેતીને જીવન તોડું રસીએ થોડા દિવસ